مسیح کے قادر اور بابرکت نام میں آپ سب پر اب سے لے کر اب تک سلامتی ہو۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب آج خیریت سے ہوں گے اور خدا کی حضوری کو محسوس کر رہے ہوں گے اور استفادہ خوب ہوئے ہوں گے۔ آمین آمین۔ میرے عزیزو، آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس سے ہم سب آج دو چار ہوتے ہیں، جو ہمیں معاشرے میں رہتے ہوئے فیس کرنا پڑتا ہے۔ ہم سے سوالات کیے جاتے ہیں اور لوگ جو ہم سے سوالات کرتے ہیں جواب کے طلب ہوتے ہیں۔ تو میرا ٹاپک بھی اس سے ہی ریلیٹڈ ہے۔ میرے ساتھ نکالیے میرے عزیزو پالوس رسول کا عبرانیوں کے نام خط اس کا 12واں باب اور دوسری آیت۔ جو بھی نکالے پڑھنے میں رہنمائی کر سکتا ہے۔ عبرانیوں اس کا 12واں باب اور دوسری آیت۔ اور ایمان کے بانی اور ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں اور کامل کرنے والے یسوع کو کیا رہیں؟ تکتے رہیں۔ ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں۔ جی، جس نے اس خوشی کے لیے جو اس کی نظروں کے سامنے تھی جی، شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے جی، صلیب کا دکھ سہا صلیب کا دکھ سہا۔ جی، اور خدا کے تخت کی دانی طرف جا بیٹھا۔ آمین۔ اور خدا کے کدھر جا بیٹھا؟ تخت کی دانی طرف۔ دہنی طرف جا بیٹھا۔ ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہے۔ اب پالوس رسول یہاں پر یہ فرماتے ہیں کہ چاہے کچھ بھی ہو، کلیسیا کو لکھتے ہوئے بتاتے ہیں کچھ بھی ہو، غم ہو، دکھ ہو، خوشی ہو، لاچار ہو، سوال کیے جا رہے ہو یا کچھ بھی کیا جا رہا ہو، آپ نے صرف ایک کام کرنا ہے اور وہ ایمان کے بانی یسوع کو کیا کرنا ہے؟ تاکہ نظریں جب اس کے ساتھ اس کی طرف ہوں گی تو آس پاس کی چیزیں ہمیں تنگ بھی نہیں کریں گی، یا اگر کریں گے بھی تو جب ہماری نظریں اس الہی قدرت والی ذات کے اوپر ہیں تو کنکر پر ہم نظر بھی نہیں کریں گے۔ سچ بات، نظر بھی نہیں کریں گے میرے عزیز۔ اس وجہ سے پالوس کہتا ہے ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں۔ اب میرے عزیزو، عبرانی کیونکہ خط جو پالوس رسول نے لکھا ہے اس کی ٹوٹل 13 ابواب ہیں، 13 باب پر مشتمل ہے، اور عبرانیوں کا جو مطلب لیا جاتا ہے وہ یہ کہ غلامی سے نکلے ہوئے۔ عبرانیوں کا مطلب ہے غلامی سے نکلے ہوئے۔ مثلا جیسا کہ موسیٰ نے بنی اسرائیل کو غلامی سے نکالا مصر کی، تو ایسا معاشرہ یا ایسے لوگ جو کہ غلامی سے نکلے ہوئے تھے انہیں کہتے تھے عبرانی۔ انہیں کیا کہتے تھے؟ انہیں کیا کہتے تھے؟ عبرانی۔ تو یہ خط ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ غلامی سے نکلے ہوئے تھے۔ اب ایک طرف موسیٰ ہے جو کہ جسمانی طور پر لوگوں کو لے کر نکلا، وہ جسمانی عبرانی، لیکن ایک طرف آپ اور میں جو کہ روحانی عبرانی ہے۔ ایک طرف موسیٰ ہے جو کہ جسمانی طور پر غلامی سے اسرائیل کو، بنی اسرائیل کی پوری قوم کو، نیشن کو لے کر نکلا، لیکن ایک طرف یسوع المسیح خدا کا بیٹا ہے جو کہ گناہ کی غلامی سے آپ کو اور مجھے لے کر نکلا۔ کیونکہ ہم سب گناہ کر بیٹھتے ہیں، ایسا ہی ہے، گناہ کر بیٹھتے ہیں، اور جو گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا غلام ہے۔ لیکن خدا میں یسوع مسیح یوحنا 8ویں باب اور 31-32 آیت میں فرماتے ہیں تم سچائی سے واقف ہوگے تو سچائی تمہیں کیا کرے گی؟ آزاد کرے گی۔ اور جب ہم گناہ میں گرے ہوتے ہیں، گناہ گار ہوتے ہیں، تب جس پر یسوع کی سچائی کھلتی ہے تو وہی یسوع کی سچائی سے آزاد کرتی ہے۔ تو ایک طرف موسیٰ ہے جو کہ جسمانی عبرانی کو لے کر غلامی سے نکلا، تو وہ جسمانی عبرانی، لیکن ایک طرف آپ اور میں جو کہ روحانی عبرانی ہے، کیونکہ ہمیں روحانی طور پر یسوع مسیح گناہ کے چنگل سے لے کر نکلا اور ہمیشہ کی زندگی تک پہنچایا۔ آمین۔ ہم روحانی عبرانی ہیں کیونکہ ہم نے ایکسٹ کیا، ہم نے خروج کیا، ہم ادھر سے نکلے، تو ہم روحانی عبرانی۔ اب بہت سے لوگ اس پر بحث کرتے ہیں کہ عبرانیوں کا جو خط ہے اس کا آتھر اپلوس ہے یا پالوس ہے۔ میں جو بھی ہے میں اس پر نہیں جاتا، لیکن زیادہ تر لوگ اس چیز پر اگری کرتے ہیں کہ عبرانیوں کا جو خط ہے اس کے رائٹر اور اس کا انداز لکھنے کا، بحث کرنے کا، ساری چیزیں آیات پر فوکس کرنے کا، طول دینے کا پالوس رسول کا۔ موسٹلی یہ کہتے ہیں
اور یہ لکھا اس وجہ سے گیا کیونکہ جب ارلی کرسچنز ابتدائی کلیسیا میں لوگ مسیح یسوع کو قبول کرتے تھے اور کرسچنز ہوتے تھے، ان پر اظہار ثانیہ کی جاتی تھی، ان پر مشکلات کے پہاڑ توڑ ڈالے جاتے تھے. جو کرسچینٹی کو قبول کرتا تھا اسے مارا جاتا تھا، اس کا خاندان اس کے خلاف ہو جاتا تھا، اسے آنکھ کر دیا جاتا تھا، اسے کاروبار نہیں تھا رکھا جاتا، ہر طرح کے رشتے اس کے ساتھ توڑ دیے جاتے تھے. آج ہمارے ساتھ اگر ایسے کیا جائے تو ذرا سوچ کے کیا ہو. ہم بہت ایزی لائف گزار رہے ہیں، مگر ابتدائی چرچ کی لائف بہت مشکل تھی. جو یسوع کو قبول کرتا تھا پھر اس پر امتحان بھی ویسے ہی آتے تھے، لیکن وہ پورا اترتے تھے. آمین. کیونکہ ان کی نظریں آس پاس نہیں تھی ہوتی، ان کی نظریں اس کامل کرنے والی ذات کی طرف لگی ہوتی. ان کی نظریں اس ہمیشہ کی زندگی کی بابت تھی جس کی طرف اسٹیفنس دیکھ کر کہتا ہے میں آ رہا ہوں. ان کی نظریں اس ذات کی طرف تھی جو اپنے تخت سے اٹھ کر اسٹیفنس کا استقبال کرنے کو کھڑا ہوتا. ان کی نظریں اس ذات کی طرف. میرے عزیزو، اب جب کرسچنز ہوتے تھے ابتدائی کلیسیا میں، کرسچینٹی کی طرف لوگ کنورٹ ہوتے تھے، تو یہودی ان سے سوالات کرتے تھے جو آج ہم سے بھی کیے جاتے. سوال کیا جاتا تھا کہ تسی جڑے یسوع دے پیچھے یسوع کردے ہو، تمہارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس انبیاء اکبر ہے، انبیاء اصغر ہے. کیا تمہارا یہ یسوع ہمارے انبیاء اکبر یا انبیاء اصغر پر فضیلت رکھتا ہے؟ کیا جس بڑائی کے پیچھے تم چلتے ہو، جس بڑائی کے بیٹے کے پیچھے تم جان دینے تک وفادار رہتے ہو، کیا یہ ہمارے انبیاء سے فضیلت رکھتا ہے؟ ہمارے پاس موسیٰ ہے، ہمارے پاس شریعت ہے، کیا یہ بڑائی کا بیٹا ہمیں سکھائے گا؟ ہم تو خود شریعت کے محافظ ہیں، ہم تو پیدا ہی شریعت میں ہوتے ہیں. ہمارے پاس شریعت کی پہلی 5 کتابیں ہیں. داؤد ہے، سلیمان ہے، ابراہیم ایمانداروں کا باپ ہے. تمہارے پاس کیا ہے تم جو یسوع ہو؟ تو ان سارے سوالات کا جواب دینے کے لیے عبرانیوں کا مصنف آگے آ کر کھڑا ہو جاتا. پوچھا جاتا تھا ہمارے پاس سپریم کمانڈر یشوع ہے، تمہارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس الیشا ہے، ایلیا ہے، تمہارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس ملاکی ہے، عزرا ہے، نہمیہ ہے، تمہارے پاس کیا ہے؟ جب تم یسوع کرتے ہو، جب تم یسوع کی عبادت کرتے ہو، وہ تو ہم میں رہا، تم کیا، تمہارے پاس کیا ہے؟ تو ان سب سوالوں کا جواب دینے کے لیے عبرانیوں کا مصنف آ کھڑا ہوتا ہے اور وہ بتاتا ہے، اور سارے کرسچنز یہ کہتے ہیں کہ بھلے ہی تم یہ کہتے ہو کہ تمہارے پاس انبیاء کا طویل سلسلہ جاری ہے، بھلے ہی تم کہتے ہو تمہارے پاس لٹریچر ہے، تم کہتے ہو تمہارے پاس شریعت ہے، تاریخی کتابیں ہیں، تم کہتے ہو تمہارے پاس شاعری کی کتابیں ہیں، تم کہتے ہو تمہارے پاس فرشتے ہیں، مگر ہمارے پاس ایک ایسا نام ہے جو سب ناموں سے اعلیٰ اور افضل ہے، اور ہر گھٹنا اس نام کے آگے جھکتا ہے، اور وہ نام یسوع نام ہے. بھلے تمہارے پاس انبیاء اکبر ہے، ہمارے پاس یسوع المسیح ناصری ہے. سارا کلام تو شروع یسوع سے ہوتا ہے. عبرانیوں کا مصنف کہتا ہے کہ نہ صرف کلام یسوع سے شروع ہوتا ہے، بلکہ جس کے پیچھے ہم چلتے ہیں، جس یسوع کے پیچھے ہم چلتے ہیں، وہ خود ہی کلام ہے، وہ خود ہی اول اور آخر ہے. نہ اس کے وجود کا کوئی شروع ہے اور نہ آخر ہے، بلکہ وہ خود ہی اس عالم کا اور تمام عالموں کا پیدا کرنے والا ہے. آمین. اب بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی. عبرانیوں کا مصنف ایک بڑی سپیکٹیکولر چیز کہتا ہے، بڑی امیز کرنے والی چیز کہتا ہے. عبرانیوں اس کا پہلا باب اور 3 آیت نکال لیجئے. عبرانیوں اس کا پہلا باب اور 3 آیت میں عبرانیوں کے مصنف فرماتے ہیں اور جواب دیتے ہیں ان یہودیوں سے کو جو کہتے ہیں کہ تمہارے پاس کیا ہے. تو بڑی ایک سپیکٹیکولر چیز یہاں پر لکھی ہے. کوئی بھی پڑھنے میں رہنمائی کر سکتے ہیں اونچی آواز سے. اگلے زمانہ میں خدا نے باپ عبرانیوں پہلا باب 3 آیت میں وہ اس کے جلال کا پرتو اور اس کی ذات، وہ اس کے جلال کا پرتاؤ. اب پالوس عبرانیوں کا مصنف کہتا ہے یہودیوں کو کہ بھلے تم
अंबियाए अकबर है, भले ही तुम कहते हो तुम्हारे पास अंबियाए असगर है, सुप्रीम लीडर है, लेकिन जिस खुदा को तुम मानते हो उसके जलाल का परताऊ हमारा यीशु मसीह नासरी है, जिसकी पैरवी हम करते हैं, जिसके पीछे जान देने तक हम वफादार रहते हैं, जिसे तुम बड़ाई का बेटा कहते हो उसे हम यहोवा का बेटा कहते हैं, जिसे तुम बड़ाई का बेटा कहते हो हम उसे मानते हैं, और वो तुम्हारे भी खुदा यहोवा का जलाल का परताऊ है। आमीन। जी आगे पढ़िए। वो उसके जलाल का परताऊ और जी। उसकी जात का नक्श होकर, और उसकी जात का नक्श होकर, यानी एग्जैक्ट कॉपी। अब हमारे और आप सबके बच्चे आपकी कॉपी हैं, नक्श है आपका, आपके नक्शे कदम पर चलते हैं, ऐसा ही है। बिल्कुल इसी तरह इब्रानियों का मुसन्नफ कहता है कि भले ही तुम्हारे पास तवील सिलसिला है, हमारे पास कलाम खुद है, हमारे पास कोई रिटन फॉर्म में अभी मौजूद नहीं है, लेकिन हमारे पास हमारे वो दिलों में मौजूद है, और वो जिसे हम मानते हैं वो तुम्हारे भी यहोवा की एग्जैक्ट कॉपी होकर हमारे पास है। तो तुम्हारे लिए ये चीज नेचुरल है, हमारे लिए ये चीज सुपर नेचुरल है। तुम्हारे लिए ये चीज नॉर्मल हो सकती है, हमारे लिए ये नॉर्मल नहीं है, क्योंकि वो जो अब से उसके दाहिने हाथ बैठा है हमें आकर सकूनत करता है। हम तो उसे मानते हैं, जिसे हम मानते हैं, जिसकी पैरवी करते हैं, उसका जलाल ये है। आगे पढ़िए, पूरी आयत स्टार्ट से पढ़ लीजिए। वो उसके जलाल का परताऊ वो उसके जलाल का परताऊ होकर, जी, और उसकी जात का और उसकी जात का नक्श होकर सब चीजों को अपनी कुदरत के कलाम सब चीजों को अपनी कुदरत के कलाम से क्या करता है? संभालता है। इब्रानियों का मुसन्नफ कहता है तुम जो चीजों के पीछे भागते हो हम नहीं भागते, क्योंकि हमारी हर चीज को और जिन चीजों के पीछे तुम भागते हो उसे भी संभालने वाला वही है। उसे भी संभालने वाली वो जात कौन है? आवाज नहीं आ रही। उसे भी संभालने वाली जात कौन है? यीशु मसीह खुदा का बेटा। आमीन। अच्छा कोई मसला नहीं, तुम्हारे पास अंबिया अकबर हो सकते हैं, गो हैव इट। तुम्हारे पास अंबिया असगर हो सकते हैं, हैव इट, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम्स। लेकिन जो हमारे पास है वो सबसे आला है, वो सबसे आला है। मेरा जीजो और कहता है कि वो अपनी कुदरत के कलाम से सब चीजों को संभालता है। कैसे संभाल सकता है? क्योंकि वही है जिसके वसीला से आदम भी पैदा हुआ। अब पैदा करने वाला ही संभाल सकता है, ऐसा ही है ना? हमारे वालिदैन हमें पैदा करते हैं, वही हमें संभालते हैं, परवरिश करते हैं। अब जिसने पहले पैदा किया है, क्या अब उसके लिए मुश्किल है कि कुछ संभाले? पहले भी आलमों को पैदा करने वाला वो है, इब्रानियों का मुसन्नफ कहता है, और अब भी सारी चीजों को वही संभालता है। और वो उसके जलाल का पर्दा और उसकी जात का नक्श होकर किबरिया की दाहिनी तरफ चल रहा है। कहता है जिस यीशु को हम मानते हैं वो यीशु तो ये है कि दाहिने हाथ पर जिस यहोवा को तुम मानते हो उस यहोवा की दाहिनी तरफ जा बैठा है। ये है हम जिसकी हम पैरवी करते हैं, ये है वो यीशु। मुझे समझ नहीं आती कैसे वो सारी चीजों को संभालता है। फिर मैंने देखा कि मूसा एक रोज बनी इस्राएल को लेकर मिस्र की गुलामी से चलता है, और चलते चलते बाइबल में क्या आयत है, फिरौन कहता है ये मुझसे क्या हो गया है, कि मैं क्या कर बैठा हूं, और अपनी फौजों को उनके पीछे लगाता है। और क्या होता है जब बनी इस्राएल आगे जा रहा होता है तो आगे बहरे कुलसम आ जाता है, सारे डर जाते हैं। मूसा को कहते हैं तू हमें यहां पर मरने के लिए लाया? देखिए खुदा के जहन में फिरौन की ये बात थी। फिरौन कहता है ये मैं क्या कर बैठा हूं? तो खुदा, वही खुदा जो पहले नबियों के जरिए बोलता था, वही खुदा मूसा से कहता है कि अपनी लाठी को पानी के ऊपर मार। अब मेरे अजीजों, संभालने वाला कौन है? यीशु अल मसीह नासरी है। जब मूसा ईमान से लाठी मारता है तो संभालने वाले मूसा नहीं था। अगर इंसान संभालने वाला होता तो इंसान कभी भी बहरे कुलजम के पार ना जाता, इंसान कभी भी बहरे कुलजम के दो टुकड़े होते ना देखता। मगर संभालने वाली आज, कल और अब तक एक ही साथ है, और वो यीशु है। और जब मूसा अपनी छड़ी को
प्रोवाइड कर देता है, क्योंकि संभालने वाला वो है, वो संभाल रहा है। फिरौन कहता है कि मुझसे क्या हो गया है? फिरौन, तू पानी के दरमियान में आएगा तो तुझे पता चलेगा कि तेरे साथ हुआ क्या है। फिरौन कहता है मुझसे क्या हो गया है? खुदा कहता है बनी इस्राएल निकलो, और जब फौजें पानी के दरमियान में पहुंचती हैं तब फिरौन को पता चलता है कि उसने किया क्या। क्योंकि संभालने वाला कौन था? संभालने वाला वो था जो अपनी कुदरत के कलाम से सब चीजों को संभालता है। अपनी जिंदगी की फिक्र मत कीजिए कि कल क्या खाएंगे, कल क्या पिएंगे, कल क्या पहनेंगे। संभालने वाली वो ज़ात है। इसीलिए कहता है कि ईमान के बानी और कामिल करने वाले को तकते रहो, इन चीजों की परवाह ना करो। जब उसके साथ राबता सही है तो ये चीजें मेरास में कहते मिल जाएंगी। सेना तकते रहे, चलते चलते फास्ट फॉरवर्ड आगे यशवा के जमाने पर करते हैं तो यशवा अपनी कौम, द सुप्रीम लीडर जोशुआ, अपनी कौम को लेकर यरू की दीवार पर पहुंचता है और खुदा कहता है 7 चक्कर लगाकर ललकारना है और उस ललकार से दीवार गिर जाएगी। अब मुझे समझ नहीं आती कि ललकार से कैसे दीवार गिर सकती है। यशवा को तो चाहिए था पत्थर उठाता, कोई थोड़ियां थोड़ियां जो भी सानू तो दीवार में तोड़ना शुरू कर दो, ऐसा ही है ना। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि संभालने वाला कौन था? संभालने वाली वो जात थी जो हमारे गुनाह धोकर किबरिया की दाहिनी तरफ जा बैठी। संभालने वाला वो था जो झूठ नहीं बोलता। संभालने वाला वो था जो आज, कल और अब तक यकसा है, और वो यीशु है। दीवार को और पूरी दुनिया को संभालने वाला वो था। तो जब यशुआ और बनी इस्राएल उसके साथ राबता कायम रखते हैं, 7 चक्कर लगाते हैं और ललकारते हैं, तो वो ना सिर्फ दीवार बल्कि कौम भी उनके कदमों के नीचे। संभालने वाला यशुआ नहीं था, संभालने वाला यीशु मसीह नासरी था। वो अपनी कुदरत के कलाम से सब चीजों को संभालता है। आमीन। अब पौलुस कहता है, मुसन्नफ कहता है कि तुम जिसके पीछे मर्जी जाते रहो, हम जिसकी पैरवी करते हैं वो तो ये है। जी साइमन आगे भी पढ़ दीजिएगा जरा। गुनाहों को धोकर आल में वो गुनाहों को धोकर आलमे बाला पर किबरिया की दाहिनी तरफ जा बैठा। अब यहूदियों को इस चीज से बड़ा गुस्सा चढ़ता था कि यीशु कैसे गुनाह माफ कर सकता है। आप जानते हैं कि छत फाड़कर जब चारपाई से लाए तो यीशु ने सिर्फ उसे एक चीज कही थी, जा तेरे गुनाह माफ हुए। तो कहते हैं कैसे? यहूदियों का दिमाग फट जाता था, गुस्सा चढ़ता था कि ये कैसे गुनाह माफ कर पाता है, कैसे गुनाह माफ कर सकता है। लेकिन वो ये नहीं थे जानते कि पहले जो नबियों के जरिए बोलता था वो भी यही था, अब हमारे सामने आकर अपना कुदरत दिखाता। इसीलिए वो कहता है कि हमारे गुनाहों को वो धोकर किबरिया की दाहिनी तरफ जाएगा। किबरिया कहते हैं खुदा, द ऑलमाइटी पावर। और याद रखिए जिसकी प्रस्तिश हम करते हैं वो मुर्दा नहीं है, उसकी कब्र आज भी बंद नहीं है, बल्कि उसकी कब्र ने भी वक्त आने पर मुंह खोल दिया। आमीन, आमीन। अब इब्रानियों का मुसन्नफ कहता है हम तो जिसे मानते हैं, तुम्हारे पास नबियों का तवील सिलसिला हो सकता है, लिटरेचर का तवील सिलसिला हो सकता है, मगर हम जिसे मानते हैं वो आज भी हमारी शिफायत किबरिया की दाहिनी तरफ बैठकर करता है, और वो यीशु मसीह नासरी है। हम इसे मानते हैं। तुम जिसे मर्जी बढ़ाई का बेटा कहते हो, हमारे लिए तो वो ये है। आमीन। अब जब बात यहां पर खत्म नहीं होती तो यहूदी कहते हैं हमारे पास तो बड़े बड़े फरिश्ते हैं, हमारे पास तो मिकाईल है, जिब्राईल है, मुकर्रब फरिश्ते हैं, सराफीन है, करोबियां हैं, तुम्हारे पास कौन सा फरिश्ता है? तुम जो यीशु यीशु करते रहते हो, यीशु ने तुम्हें कौन सा फरिश्ता दिया? यीशु ने तुम्हें क्या दिया? यीशु तुम्हें क्या दे सकता है जो तुम उसके पीछे भागते हो? उसका जवाब इब्रानियों का मुसन्नफ 6 आयत में देता है। जी 6 आयत कोई भी निकाल ले, पहला बाब और 6 आयत। और जब पेलौठे को दुनिया में फिर लाता है तो और जब पेलौठे को फिर दुनिया में लाता है जी, तो कहता है कि खुदा के सब फरिश्ते उसे सिजदा करें। तो कहता है कि खुदा के सब फरिश्ते उसे क्या करे?
सजदा करे। इब्रानियों का मुसन्नफ कहता है यू कैन हैव योर एंजल्स, यू कैन हैव गैब्रियल, तुम फरिश्ते रख सकते हो, लेकिन हम जिसकी पैरवी करते हैं, तुम्हारा जब्राइल, तुम्हारा मिकाईल, तुम्हारे सराफीन, तुम्हारे करोबिया भी उसे सजदा करते हैं। हम इस जात को मानते हैं, हम उसे मानते हैं जो हमारी आज भी जिंदा है और शिफायत करता है। और जब उस जिंदगी के मालिक को खुदा ताला जमीन पर भेजता है तो कहता है सारे फरिश्ते उसके सजदा करें। भाई तुम्हारा जब्राइल और मिकाईल भी हमारे यस्सु की सजदा करता है, हमारे यस्सु की प्रस्तिश करता है। हमारा तो ये है। और बात यहां तक खत्म नहीं होती। 14वीं आयत में बड़ी प्यारी एक बात पालूस करता है। 14वीं आयत निकालिए जी। जी, फरिश्तों की बाबत यहां पर पालूस बड़ी खूबसूरती से जवाब देता है और क्या कहता है जी? क्या वो सब खिदमत गुजार रूहें नहीं, क्या वो सब खिदमत गुजार रूहें नहीं जो निजात की मिरास पाने वालों की खातिर जो निजात की मिरास पाने वालों की खातिर खिदमत को भेजी जाती हैं। फरिश्तों की बाबत इब्रानियों का मुसन्नफ लिखता है कि यहूदियों, तुम जो हमसे सवाल करते हो, तुम्हारे पास फरिश्ते हैं, तुम्हारे पास जिब्राइल और मिकाईल हैं, हम जिसे मानते हैं ये जिब्राइल और मिकाईल भी उसकी प्रस्तिश करते हैं। और बात यहाँ पर खत्म नहीं होती। जो यस्सु पर ईमान लाते हैं, जिब्राइल और मिकाईल और तमाम तर फरिश्ते भी उनकी खिदमत करते हैं जो यस्सु पर ईमान लाते हैं। यस्सु ने ईमान के बाइस अपने ईमानदारों को, अपने फॉलोअर्स को इतना बड़ा रुतबा बख्श दिया है कि फरीसियों, तुम अपने फरिश्तों पर गुमान कर सकते हो, लेकिन जब हम यस्सु पर ईमान लाते हैं तो जिन पर तुम गुमान करते हो वो भी हमारी खिदमत आकर करते हैं। मुसन्नफ तो ये कहता है, कलाम तो ये कहता है, you can have your angels, all we have is the beginning and the end. अल्फा और ओमेगा हमारे पास है, अव्वल और आखिर हमारे पास है, मालिक ही हमारे पास है, कलाम खुद हमारे पास आ गया। और ये सब कैसे आता है? ईमान। कैसे आ सकता है ये? ईमान और अमाल दोनों से। आमीन। ईमान और अमाल दोनों से। वो कहते थे हमारे पास दाऊद है, सुलेमान है, इब्राहिम है, मूसा है, तुम्हारे पास क्या है? तो ज़बूर 110 और उसकी पहली आयत में एक प्रोफेटिक वर्ड दाऊद कहता है यहोवा ने मेरे खुदावंद से कहा। निकाल लीजिए, कोई भी अगर क्विक जल्दी से जो निकाल सकता है जल्दी जल्दी निकाल लीजिए। ज़बूर 110 और उसकी पहली आयत, एक बड़ी खूबसूरत प्रोफेसी मुसन्नफ की जानिब से की जाती है खुदा में यस्सु के लिए। जी अगर आपने निकाल दिया मैम तो पढ़ सकते हैं। यहोवा ने मेरे खुदावंद से कहा जी, तू मेरे दाहिने हाथ बैठ, जब तक कि मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पाँव की चौकी ना कर। तो अभी तक मेरे साथ है, सब समझ आ रही है? अगर आ रही है तो आप मेरी तरफ ऐसे वेव कर सकते हैं। God bless you। अब यहाँ पर एक प्रोफेटिक वर्ड मिलता है और जवाब मिलता है उस सवाल का जो यहूदी करते थे कि हमारा अजीम जंगजू, हमारा अजीम फातेह दाऊद ठहरा जिसने जाति जूनियत का सरी खोल दिया, सर में सुराख कर दिया। क्या तुम्हारा पढ़ाई का बेटा हमारे दाऊद से बड़ा है? क्या तुम्हारा पढ़ाई का बेटा सुलेमान से बड़ा है? क्या तुम्हारा पढ़ाई का बेटा हमारे यूना नबी से बड़ा है, इब्राहिम से बड़ा है? तो यहां पर एक प्रोफेसी मिलती है, यहोवा ने मेरे खुदावंद से कहा। अब यहोवा हम सब जानते हैं, बाप, द फादर, द ऑलमाइटी, यहोवा बाप है। लेकिन यहां पर एक नए कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया जा रहा है जिसे दाऊद अपना खुदावंद कह रहा है। क्या कह रहा है? आवाज नहीं आ रही। अपना खुदावंद कह रहा है, मेरे खुदावंद से कहा। अब ये कौन है खुदावंद जिसे दाऊद कह रहा है कि ये मेरा खुदावंद है? आइडेंटिफाई कर रहा है बिगेस्ट प्रॉफिट, ये उसे आइडेंटिफाई कर रहा है कि ही इज माय गॉड, ही इज माय लॉर्ड। उसे आइडेंटिफाई कर रहा है कि यहोवा ने मेरे खुदा से कहा। ये कौन सा नया कैरेक्टर आ चुका है जिसे नबी भी खुदावंद कहते हैं? इसके जवाब में यस्सु योना 13:13 में कहते हैं, तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो और खूब कहते हो क्योंकि मैं हूं।
اس کے جواب میں کہ تمہارا جو داؤد عظیم فاتحہ the great victor ٹھہرا ہے، جس نے جاتی جودیت کو مار گرایا، جس نے اسرائیل کو فتح مندی سے چلایا، جس داؤد کے پیچھے تم کہتے ہو وہ داؤد بھی، وہ نبی بھی ہمارے یسوع کو خدا کہتے ہیں۔ یسوع ایک دفعہ پوچھتے ہیں کیا ابن آدم کس کا بیٹا ہے؟ مسیح کس کا بیٹا ہے؟ متی اس کا 22واں باب اور 42 سے 45 آئے، تو لوگ کہتے ہیں ابن داؤد کا۔ تو اسی ہر چیز کا حوالہ دے کر یسوع کہتے ہیں تو پھر کیوں داؤد مجھے مسیح کو بھی خداوند اپنا کہتا ہے؟ کیونکہ مصنف کہتا ہے آگے آیات میں جا کر 6 آیت میں پروبلی 7ویں میں 13ویں میں کہ تم آیات اور تم نبیوں کا سلسلہ رکھ سکتے ہو مگر تمہارے نبی بھی میرے یسوع کو خدا کہنے سے باز نہ آئے، تمہارے نبی بھی میرے یسوع کو خدا کہنے سے باز نہ آئے۔ داؤد سے کہہ رہا ہے میرا خداوند، یسوع کہتا ہے کہ سلیمان کی حکمت پر بہت تھا لوگوں کو مگر اب جو سلیمان سے بھی بڑا ہے تم سے کلام کرتا ہے، یونا کا بہت تھا اب جو یونا سے بھی بڑا ہے وہ تم سے کلام کرتا ہے، داؤد سے بھی بڑا ہے وہ تمہارے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، اور وہ کوئی اور نہیں عجیب مشیر خدائے قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ٹھہرا، اس کا نام یسوع المسیح ناصری ہے جو یہوہ کا بیٹا اور ہمارا نجات دہندہ، اور گناہوں کو ڈیلیٹ کر کر مٹا کر تھوڑی دیر کے لیے ختم کر کے نہیں، پرماننٹلی ڈیلیٹ کر کر کبریا کی داہنی طرف جا بیٹھا۔ یہ ہمارا خداوند ہے۔ مصنف کہتا ہے تم اپنے نبی رکھ سکتے ہو، تم جو سوالات کرتے ہو کرتے رہو، تمہارے نبی بھی جسے ہم مانتے ہیں خدا کہنے سے باز نہ آئے، اور جس کے بارے میں ابراہیم، اسحاق، یعقوب، موسیٰ، یوسف اور تمام انبیاء کرام نے نبوت کی، اس کا پتہ مل چکا ہے، اور وہ وہی بڑائی کا بیٹا ہے جو بیت لحم میں پیدا ہوا، اور ہم تمہیں اس کی خبر دیتے ہیں، اور وہ یسوع المسیح ہے۔ مصنف کہتا ہے ہم تو اسے مانتے ہیں کیونکہ شروع بھی ہے آخر بھی ہے، ہمیں نہیں کسی اور کی ضرورت۔ ابراہیم 12ویں باب میں، پیدائش 12ویں باب میں بادشاہوں کو لوٹ کھسوٹ کا مال لاتے ہیں، وہ کہتے تھے ابراہیم ایمانداروں کا باپ ہے، کیا تمہارا یہ یسوع جو لعنتی موت صلیب پر مرا ہے کیا یہ ہمارے ایمانداروں کے باپ سے بڑھ کر ہے؟ وہ کہتے تھے۔ اس کے جواب میں مصنف عبرانیوں 7ویں باب میں بڑی پیاری بات بتاتا ہے۔ پیدائش 12ویں باب میں ابراہیم لوٹ کھسوٹ کا مال لاتا ہے اور اس کی بھی تائیدی ایک شخص کو دیتا ہے جس کا نام ملک صدق تھا، وہ سالم کا بادشاہ تھا۔ کس کا بادشاہ؟ سالم کا بادشاہ، اس کا نام تھا ملک صدق۔ اب پیدائش 18ویں باب میں ابراہیم سے 3 لوگ ملنے کے لیے آتے ہیں جس میں سے 2 فرشتے تھے اور ایک خدا تھا، اور ان دونوں کو ابراہیم جب دیکھتا ہے تو 3 لوگ تھے، ان تینوں کو سجدہ نہیں کرتا، صرف ایک کو سجدہ کرتا ہے اور وہ خدا تھا۔ اب سائیکی یہ بتاتی ہے اور پکچرز اور ساری چیزیں جب سوچتے ہیں تو یہ بتاتے ہیں کہ ابراہیم کو ان تینوں میں سے کیسے پتا چلا کہ کون خدا ہے؟ ایسا ہی ہے نا، کیسے پتا چلا کہ کون خدا ہے؟ اور اسی کو گر کے سجدہ کر رہا ہے، کہہ رہا ہے تو میرا خدا ہے۔ کیسے پتا چلا؟ اس کا مطلب ہے وہ خدا ضرور پہلے ابراہیم سے کہیں ملا ہے، ابراہیم کا اور اس کا فیس ٹو فیس انکاؤنٹر ہوا ہے۔ جاننا چاہتے ہیں کہاں پہ؟ عبرانیہ 7واں باب نکال لیجیے کہہ کے، جلدی جلدی کوئی پڑھنے میں رہنمائی کر سکتا ہے، میرے پاس 3 منٹ اور ہے۔ اور یہ ملک صدق پیدائش 12ویں باب میں ایک کیریکٹر آ کر ابراہیم سے ملتا ہے، وہ ہے ملک صدق، اور وہ سالم کا بادشاہ ہے۔ اس کے بارے میں عبرانیوں کا مصنف 7ویں باب میں لکھتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ جی یہ ملک صدق سالم کا بادشاہ خدا تعالیٰ کا کہیں ہمیشہ کہیں رہتا ہے، ہمیشہ کہیں رہتا ہے۔ جی آگے، جب ابراہیم بادشاہوں کو قتل کر کے جی واپس آتا تھا جی تو اسی نے اس کا استقبال کیا، جی اس کے لیے برکت چاہی، جی اسی کو ابراہیم نے سب چیزوں کی ادائیگی دی۔ ہاں جی، یہ اول تو اپنے نام کے معنی کے موافق راست بازی، یہ اول تو اپنے نام کے معنی کے موافق راست باز ٹھہرا۔ جی راست بازی کا بادشاہ ہے، جی، پھر سالم یعنی صلح کا بادشاہ، اور پھر سالم کا بادشاہ، اور سالم کا مطلب ہے صلح، یعنی یہ صلح کا بادشاہ ٹھہرا۔ اور آگے آیت میں کیا کہتا ہے؟ یہ بے باپ بے ماں، یہ بے باپ بے ماں اور بے نسب نامہ ہے۔ جی نہ اس کی عمر کا شروع
जिंदगी का आखिर। ना उसकी उम्र का कोई शुरू है ना जिंदगी का आखिर है। ये किसकी तरफ इशारा जा रहा है, समझ रहे हैं? ये यीशु की तरफ इशारा जा रहा है। जी आगे पढ़िए। ना उसकी उम्र का शुरू ना जिंदगी का आखिर, जी। बल्कि खुदा के बेटे के मुशाबहत। बल्कि सदक जो कि अपने नाम के मुआफिक रास्तबाजी का बादशाह है और सुलह का बादशाह है। ना तो शुरू है ना आखिर है, ना बाप है ना माँ है, बल्कि खुदा के बेटे के मुशाबह ठहरा। और खुदा का बेटा कौन है? पौलुस वही कहता है कि तुम नबियों को रख सकते हो, यू कैन हैव इट। तुम्हारा ईमानदारों का बाप जो कि इब्राहिम है वो भी हमारे यीशु को सजदा करने से बाज ना आया। मलकीसेदक जो पैदाइश 12वें बाब में इब्राहिम से मिला वो यीशु था। और फिर पैदाइश 18वें और 19वें बाब में वही मलकीसेदक खुदा ताला इब्राहिम से फिर मिलने आता है और इब्राहिम फौरन उसे पहचान जाता है, कहता है यही है मेरा खुदा, गिर के सजदा करता है। उसके बारे में इब्रानियों का मुसन्नफ लिखता है कि हाँ इब्राहिम ईमानदारों का बाप है, वी रिस्पेक्ट हिम, वी अडोर हिम, वी ऑनर हिम। लेकिन जिस यीशु को हम सजदा करते हैं, तुम्हारे नबी भी हमारे यीशु को सजदा करते थे, तुम्हारे नबी भी हमारे यीशु को उस्ताद और खुदावन कहते थे, क्योंकि वो असल से लेकर अब तक यकसा रहेगा। आमीन आमीन। अब आयत पर वापस आता हूं। ईमान के बानी और कामिल करने वाले मसीह को तकते रहे। मुसन्निफ कहता है कि जब यीशु में इतनी फजीलत है कि गुनाह माफ करने वाला भी वो है, नबी भी उसे अपना खुदा अपना बादशाह कहते हैं, फरिश्ते भी उसके आगे सिजदा करते हैं, गुनाह भी वो माफ करता है, अज़ल से लेकर अब तक यकसा है, जलाल वाला है, कुदरत वाला है, फजीलत वाला है। तो फिर क्यों ना हम अपने सारे कामों को छोड़कर अपनी नजरें उस काबिल करने वाली जात की तरफ लगाई रखें, ताकि ये दुनिया की मुसीबतें जो कि अर्ली क्रिश्चियंस और आज भी हम बर्दाश्त करते हैं, हमारी नजर उन मुश्किलात की तरफ ना हो, बल्कि हमारी नजर उस कामिल करने वाली जात की तरफ ठहरे। इब्रानियों का मुसन्नफ कहता है कि वो ईमान का बानी है। क्यों वो ईमान का बानी है? क्योंकि उस ईमान को कायम करने के लिए उसी ने अपनी जान का नजराना बाप के आगे पेश किया है और सब चीजों को नया कर दिया है। हम पुरानी चीजों पर नहीं जाते। कोई नबी, कोई रसूल, कोई फरिश्ता, कोई शख्स, कोई ममसूर, कोई काजी नजात नहीं दे सकता, गुनाह नहीं माफ कर सकता, लेकिन जो जात गुनाह माफ कर सकती है, ईमान के बानी है, उसी की तरफ तकते रहे। आमीन। उसी को देखते रहे, छोड़ें ये सारी चीजें आती जाती रहेंगी। देखना है तो एक जात की तरफ, और वो जात कौन है? जब हम तकते रहते हैं ना तो वो शबी हमारे दिमाग में आ जाती है। हम अपने पेरेंट्स के साथ, बहन भाइयों के साथ रहते हैं और उनकी शबी हमारे माइंड में होती है, ऐसा ही है। अब जब हम यीशु को तकते रहेंगे, देखते रहेंगे, उसकी शबी हमें आ जाएगी। अब और जिसमें यीशु की शबी गई है, उनके साए ही गुजरते थे तो मुर्दे जिंदा हो जाते थे। बाप की नजर भी बेटे की तरफ है। योना मत्ती 3:17 कहता है ये मेरा प्यारा बेटा जिससे मैं खुश हूं। बाप की नजरें भी बेटे की तरफ है। रूहुल कुदस में योना 7:39 में बेटे को जलाल देता है। बाप की नजरें भी बेटे की तरफ है, रूहुल कुदस की नजरें भी बेटे की तरफ है, अंबिया की भी नजरें बेटे की तरफ है। और जब दुनिया में आता है, फरिश्ते भी उसे सजदा करके उसकी तरफ नजर रखते हैं। तो इब्रानियों का मुसन्नफ कहता है जब इतनी ताकतों की नजरें उसकी तरफ है, तो क्यों ना अर्ली चर्च और खुदा की कलीसिया, खुदा के ईमानदारों, हम भी अपनी नजर उसी की जानिब रखें, ताकि कामिल से कामिल तरीन बनते जाए। आमीन। हमें क्या करना है? नजरें बस उसकी तरफ रखनी है, तकना है उसे। क्या करना है हमने? हमें कोई बता सकता है क्या करना है? आवाज 2-3 आ रही है। यीशु को तकते रहना है। आमीन आमीन। यीशु को तकते रहना है। ये मुश्किलात टेम्परेरी हो सकती हैं। कौन कौन कहते हैं अच्छे दिन आएंगे? मैं सबको बताना चाहता हूँ यही तो अच्छे दिन है। बेस्ट डेज और बेस्ट टाइम यही है जो यीशु में है। ऐसा कोई चीज नहीं है। द बेस्ट डे, द गुड डेज विल कम। हम अच्छे दिनों